हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। साडा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा सी महावीर स्वामी के जीवन अते उन्हां दीयां सिੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ वर्णन करो। पिछली क्लासां विच असीं देखिया कि 6वीं सदी ईसा पूर्व दे विच हिंदू धर्म विच आईयां बुराइयां दे सिੱਟੇ वजों अनेक नवे धर्मां की स्थापना हुई। इन्हां विच जैन धर्म भी एक महत्वपूर्ण धर्म सी। इस धर्म विच तीर्थंकर परंपरा का वर्णन मिलता है, जिस विच पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें पाशार्वनाथ अते 24वें महावीर स्वामी सन। इन्हां दा जन्म 599 ईसा पूर्व दे विच कुंडग्राम विच होया सी। इन्हां दे बचपन का नाम वर्धमान सी। जदों ये वड्डे होए ते इन्हां दा विआह यशोदा नां दी एक सोहनी राजकुमारी नाल कर दिता गया। कुछ समय के बाद इन्हां दे घर एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम अनोजा ਜਾਂ प्रियदर्शना रखा गया। कुछ समय के बाद महावीर स्वामी अपने भरा नंदीवर्धन तो आग्ञा लैके घर छड़ के चले गए। 12 साल तक ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने कठोर तप किया, परंतु इन्हों ज्ञान की प्राप्ति 42 साल की उम्र विच हुई। ज्ञान प्राप्ति तो बाद इन्होंने अपना धर्म प्रचार किया। ये अनेक प्रदेशों में जाके अपने धर्म की सिੱਖਿਆਵਾਂ का प्रचार करते सन। इन्हां सिੱਖਿਆਵਾਂ विच उन्होंने किहड़ियां-किहड़ियां गल्लां लोगों तक पहुँचाइयां, उन्हां दी चर्चा असीं अज दी क्लास विच करनी है। शुरू करते हाँ महावीर स्वामी के उपदेश। इन्हां विच पहला है त्रिरत्न। ये छोटा क्वेश्चन भी 2 नंबर का पूछा जाता है, इस करके इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के अनुसार मनुखी जीवन का परम उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना है। इसनूं प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति नूं त्रिरत्न का पालन करना बहुत जरूरी होता है। ये 3 रत्न हैं। पहला सच्चा विश्वास, दूजा सच्चा ज्ञान अते तीजा सच्चा आचरण। ये तीनों नाल नाल चलते हैं। इन्हां विचों जेकर एक दी भी कमी हो जाए तो व्यक्ति अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। पहला सच्चे विश्वास के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को 24 तीर्थंकरां, 9 महान सच्चाइयां अते जैन धर्म ग्रंथों ते पूरा विश्वास होना चाहिए है। दूजे रतन सच्चे ज्ञान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को 24 तीर्थंकरां द्वारा दिए गए उपदेशों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए है। तीजे रतन सच्चे आचरण के अनुसार मनुख को हमेशा सच बोलना चाहिए है अते पवित्र जीवन जीना चाहिए है। दूजी सिक्ख्या है अहिंसा। जैन धर्म विच अहिंसा ते जिन्ना जोर दिता गया है, उन्ना दुनिया के किसी होर धर्म ते नहीं दिता गया। जेकर अहिंसा नूं जैन धर्म की आधारशिला कहा जाए तो इस विच कुछ गलत नहीं होवेगा। अहिंसा का अर्थ है किसी जीव की हत्या न करना जां उसनूं किसी तरह का कष्ट न पहुँचाना। महावीर स्वामी का विचार सी कि मनुखा तो अलावा पशुआं, पत्थरां
ਅਤੇ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜਾਂ ਨਿਰਜੀਵ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨ ਸਾਧੂ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਛਾਣ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੈਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਰੇ ਨੈਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਰਾਮਬਾਣ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਅਹਿੰਸਾ ਸਰਵਉੱਚ ਧਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਹਿੰਸਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੀਆਂ। ਤੀਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ 9 ਮਹਾਨ ਸੱਚਾਈਆਂ। ਜੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 9 ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਕ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 9 ਸੱਚਾਈਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 9 ਸੱਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਜੀਵ। ਜੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜੀਵ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਨ ਯੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮ ਦੇ ਅੱਛੇ, ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਜੀਵ। ਅਜੀਵ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਜੜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼, ਪੁਸਤਕ, ਕਲਮ ਆਦਿ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਪੁੰਨ। ਪੁੰਨ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ, ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਆਦਿ ਪੁੰਨ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਪਾਪ। ਪਾਪ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਕਾਮ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਆਦਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਪੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਅਰਸ਼ਵ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਕਰਮ ਬੁਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਿਅੰਕਰ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੰਵਰ। ਕਰਮ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਸੰਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 57 ਵਿਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਬੰਧ। ਬੰਧ ਦਾ ਅਰਥ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਅਤੇ ਪੁਦਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਦਗਲ ਦਾ ਅਰਥ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਿਰਝਰ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਮ ਨੂੰ ਜੀਵ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਨੌਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਨਿਰਵਾਣ। ਜੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਮ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ। ਜੈਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਭਰੋਗੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਓਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੱਟੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਬੁਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣ ਜੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।